Chapter 16. Coming of Europeans. Adhyaya 16. Europeadera Agamana. Backward with the discovery of new sea route via the Cape of Good Hope by Vasco da Gama in 1498 CE, many trading companies came to India and established their trading centers. At the outset, they entered India as traders, but with the passage of time, in order to safeguard their commercial interests, they tried to dominate the politics of India. Thus, the commercial rivalry among the European powers led to political rivalry, and thus not only brought them in conflict with each other but with Indian rulers too. 1498 খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা দ্বারা ক্যাপ অফ গুড হোপের মাধ্যমে নতুন সমুদ্র পথ আবিষ্কারের সাথে সাথে অনেক ব্যবসায়িক সংস্থা ভারতে আসে এবং তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। শুরুতে তারা ব্যবসায়ী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করলেও সময়ের সাথে সাথে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা ভারতের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি কেবল তাদের একে অপরের সাথে নয়, ভারতীয় শাসকদের সাথেও দ্বন্দ্বে নিয়ে আসে। The Portuguese. Portugi Jara. Prince Henry of Portugal encouraged voyages for discovery of sea route to India. The first Portuguese who succeeded in reaching the Cape of Good Hope was Bartholomew Diaz in 1487 CE. Later, following his footsteps, Vasco da Gama reached the port of Calicut on May 21, 1498 CE, making it a landmark day in the history of India's maritime trade. He was warmly received by Zamorin, the Hindu ruler of Calicut, and he returned to Portugal in the next year, making huge profits from the Indian cargo that was worth 60 times the cost of the expedition. In 1500 CE, another Portuguese, Pedro Alvarez Cabral, arrived in India, and even Vasco da Gama too made a second trip in 1502 CE. The Portuguese established trading stations at Calicut, Cananor and Kochi. পর্তুগালের যুবরাজ হেনরি ভারতে সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রযাত্রাকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রথম পর্তুগিজ যিনি কেপ অফ গুড হোপে পৌঁছাতে সফল হন তিনি ছিলেন 1487 খ্রিস্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াজ। পরে তার পায়ের ধাপ অনুসরণ করে ভাস্কো দা গামা 21 মে 1498 খ্রিস্টাব্দতে কালিকট বন্দরে পৌঁছেছিলেন, যা ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী দিন করে তোলে। কালিকটের হিন্দু শাসক জামোরিন তাকে উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানান এবং পরের বছরে তিনি পর্তুগালে ফিরে আসেন, ভারতীয় পণ্যসম্ভার থেকে প্রচুর লাভ করে, যা অভিযানের খরচের 60 গুণ ছিল। 1500 খ্রিস্টাব্দে আরেক পর্তুগিজ পেদ্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল ভারতে আসেন এবং ভাস্কো দা গামাও 1502 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সফর করেন। পর্তুগিজরা কালিকট, কান্নানোর এবং কোচিনে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। The first governor of the Portuguese in India was Francis de Almeida. Later in 1510 CE, the second governor Alfonso da Albuquerque captured Goa from the ruler of Bijapur, during reign of Sikandar Lodhi, and thereafter, Goa became the capital of the Portuguese settlements in India. Albuquerque also captured Malacca and Ceylon and built a fort at Calicut. He also encouraged his countrymen to marry Indian women. At the time of his death in 1515 CE, he left the Portuguese as the strongest naval power in India. ভারতে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর ছিলেন ফ্রান্সিস ডি আলমেদা। পরবর্তীতে 1510 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গভর্নর আলফোনসো দা আলবুকার্ক বিজাপুরের সিকান্দার লোধির শাসনামলে শাসকের কাছ থেকে গোয়া দখল করেন এবং তারপরে গোয়া ভারতে পর্তুগিজ বসতিগুলির রাজধানী হয়ে ওঠে। আলবুকার্কো মালাক্কা ও সিলন দখল করেন এবং কালিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি তার দেশবাসীকে ভারতীয় নারীদের বিয়ে করতেও উৎসাহিত করেছিলেন। 1515 খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর সময় তিনি পর্তুগিজদের ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌশক্তি হিসাবে ত্যাগ করেন। In 1530 CE, Nino da Cunha acquired Diu and Bassein from Bahadur Shah of Gujarat. Later, Portuguese settlements were also established at Daman, Salsette and Bombay on the west coast, and at San Tome near Madras and Hooghly in Bengal on the east coast. However, the Portuguese power declined in India by the end of the 16th century, and they lost all their possessions in India except Goa, Diu and Daman. In 1631 CE, Portuguese lost Hooghly during the reign of Shah Jahan. In 1661 CE, Portuguese king gave Bombay as a gift to Charles II of England for marrying his sister. The Marathas captured Salsette and Bassein in 1739 CE.
1530 খ্রিস্টাব্দে নিনো দা কুনহা গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দিউ এবং বাসেইন অধিগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পশ্চিম উপকূলে দমন, সালসেট এবং বম্বেতে এবং মাদ্রাজের কাছে সান্থোমে এবং পূর্ব উপকূলে বাংলার হুগলিতেও পর্তুগিজ বসতি স্থাপন করা হয়। যাইহোক 16 শতকের শেষের দিকে ভারতে পর্তুগিজ শক্তি হ্রাস পায় এবং তারা গোয়া, দিউ এবং দমন ছাড়া ভারতে তাদের সমস্ত সম্পত্তি হারায়। 1631 খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের শাসনামলে পর্তুগিজরা হুগলিকে হারায়। 1661 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ রাজা তার বোনকে বিয়ে করার জন্য ইংল্যান্ডের চার্লস দুইকে উপহার হিসাবে বোম্বাই দিয়েছিলেন। মারাঠারা 1739 খ্রিস্টাব্দে সালসাত্তে এবং বাসেইন দখল করে। Portuguese gifts to India. 1. Cultivation of tobacco and potato. 2. First printing press in India, 556 CE. 3. First scientific work on Indian medicinal plants. ভারতকে পর্তুগিজদের উপহার। 1. তামাক ও আলু চাষ। 2. ভারতে প্রথম ছাপাখানা 556 খ্রিস্টাব্দ। 3. Bhartiya Osadi Gachera Upara Bajnanika Kaya. Causes of decline of Portuguese. Patuji Jadera Patanera Karana. Weak successors. Lack of strong and competent viceroys in India after the death of Alfonso de Albuquerque partly resulted in the disintegration of the Portuguese Empire in India. দুর্বল উত্তরসূরি আলফোনসো ডি আলবুকার্কের মৃত্যুর পর ভারতে শক্তিশালী এবং যোগ্য ভাইসরয়ের অভাব আংশিকভাবে ভারতে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। B. Religious intolerance. The Portuguese coercive methods for forcible conversion of the native people to Christian faith and their act of performing atrocities on non-Christians created bitterness in the minds of the native people. For instance, in 1540, the Portuguese destroyed all Hindu temples in Goa. ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা স্থানীয় জনগণকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য পর্তুগিজদের জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি এবং অখ্রিস্টানদের উপর তাদের নৃশংসতা চালানোর কাজ স্থানীয় জনগণের মনে তিক্ততা তৈরি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ 1540 সালে পর্তুগিজরা গোয়ার সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। C. Corrupt Portuguese administration in India was unmindful of the sufferings of the people and was more interested in making fortunes for themselves, which eventually resulted in further alienation of the people. ভারতে দুর্নীতিগ্রস্ত পর্তুগিজ প্রশাসন জনগণের দুর্ভোগের প্রতি অমনোযোগী ছিল এবং নিজেদের জন্য ভাগ্য গড়তে বেশি আগ্রহী ছিল, যার ফলে জনগণ আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। D. Clandestine practices in trade and piracy. Most of the Portuguese officials, in order to supplement their meager salaried income, resorted to earning through clandestine practices of piracy and looted the mercantile goods-laden ships of other nations in the Arabian Sea. All these activities resulted in hostile attitude towards the Portuguese. বাণিজ্য ও জলদস্যুতায় গোপন চর্চা পর্তুগিজ কর্মকর্তাদের অধিকাংশই তাদের স্বল্প বেতনের আয়ের পরিপূরক করার জন্য জলদস্যুতার গোপন অনুশীলনের মাধ্যমে উপার্জনের আশ্রয় নেয় এবং আরব সাগরে অন্যান্য জাতির বাণিজ্য পণ্য বোঝাই জাহাজ লুট করে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফলে পর্তুগিজদের প্রতি বৈরী মনোভাব দেখা দেয়। Establishment of Mughal Empire and Marathas along with other rival powers like Dutch and English, who gave a tough competition to Portuguese and left little scope for them to grow in India. ডাচ এবং ইংরেজদের মতো অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সাথে মুঘল সাম্রাজ্য এবং মারাঠাদের প্রতিষ্ঠা, যারা পর্তুগিজদের প্রতি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং তাদের ভারতে বৃদ্ধির সামান্য সুযোগ রেখেছিল। F. Diversion of attention to South America. After the discovery of Brazil, the Portuguese discovered Brazil in Latin America and began to pay much attention to it than its territories in India, which eventually resulted in the neglect of their Indian possessions and thereby gradual weakening of their position in India. ব্রাজিল আবিষ্কারের পর দক্ষিণ আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পর্তুগিজরা ল্যাটিন আমেরিকায় ব্রাজিল আবিষ্কার করেছিল এবং ভারতে তার অঞ্চলগুলির তুলনায় এটিতে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের ভারতীয় সম্পত্তির অবহেলা ঘটে এবং এর ফলে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতে তাদের অবস্থান। G. Predominance of Spanish interests after 1580. When Portugal came under Spain in 1580, the Spanish interests predominated over the Portugal interests, which were subsequently sidelined. Not only the Portuguese fortresses in India were not repaired, the army was not recruited and trades were left unarmed, but the Spanish officers who were sent to India were just worthless, who tried to only make wealth for themselves. Also, in the interest of Spain, various restrictions were put on the Portuguese.
1580 সালের পর স্প্যানিশ স্বার্থের প্রাধান্য 1580 সালে যখন পর্তুগাল স্পেনের অধীনে আসে তখন স্প্যানিশ স্বার্থগুলি পর্তুগালের স্বার্থের উপর প্রাধান্য পায় যা পরবর্তীতে পার্শ্বরেখায় পড়েছিল। শুধু ভারতে পর্তুগিজ দুর্গগুলোই মেরামত করা হয়নি, সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি এবং বাণিজ্যকে নিরস্ত্র রেখে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারতে পাঠানো স্প্যানিশ অফিসাররা কেবলমাত্র মূল্যহীন ছিল যারা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য সম্পদ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। এছাড়াও স্পেনের স্বার্থে পর্তুগিজদের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। The Dutch. First Dutch expedition which reached the East Indies was led by Cornelius Houtman in 1596 CE. In March 1602 CE, Dutch East India Company under the name Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was formed. Interestingly, it is often considered to have been the first multinational corporation in the world and also was the first company to issue stock. Dutch set up their first factory at Masulipatam in 1605 CE. Other Dutch factories were at Pulicat, Chinsura, Kasimbazar, Patna, Balasore, Surat, Karaikal, Nagapattinam and Kochi. In fact, Pulicat emerged as headquarters of Dutch operations in India, and from 1617 CE, the chief of Pulicat also functioned as Dutch governor in India, and the factory at Pulicat was known as Fort Geldria. However, Pulicat was later replaced by Nagapattinam. 1596 খ্রিস্টাব্দে কর্নেলিয়াস হাউটম্যানের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে প্রথম ডাচ অভিযান। 1602 সালের মার্চ মাসে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) গঠিত হয়েছিল। মজার বিষয় হল এটি প্রায়শই বিশ্বের প্রথম বহুজাতিক কর্পোরেশন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং স্টক ইস্যু করার প্রথম কোম্পানিও ছিল। ডাচরা 1605 খ্রিস্টাব্দে মাসুলিপত্তনমে তাদের প্রথম কারখানা স্থাপন করে। অন্যান্য ডাচ কারখানা ছিল পুলিকাট, চিনসুরা, কাসিমবাজার, পাটনা, বালাসোর, সুরাট, করাইকাল, নাগাপট্টিনাম এবং কোচিনে। প্রকৃতপক্ষে পুলিকেট ভারতে ডাচ অপারেশনের সদর দফতর হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং 1617 খ্রিস্টাব্দ থেকে পুলিকেটের প্রধান ভারতে ডাচ গভর্নর হিসাবেও কাজ করেছিলেন এবং পুলিকেটের কারখানাটি ফোর্ট গেলড্রিয়া নামে পরিচিত ছিল। যাইহোক, পুলিকাট পরে নাগাপট্টিনাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। The credit of dislodging the Portuguese from India's maritime trade and establishing Indian textiles as the premier export of India goes to Dutch. In 1619 CE, the Dutch company conquered Java and by 1623 CE effectively controlled the English competition in the Malay archipelago, though by the infamous massacre of Englishmen at Amboina. The Anglo-Dutch rivalry lasted for about 7 decades, during which period the Dutch lost their settlements to the British one by one, and the final collapse of the Dutch came with their defeat by English in the Battle of Bedera in 1759 CE. ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করার এবং ভারতের প্রধান রপ্তানি হিসেবে ভারতীয় টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ডাচদের কাছে যায়। 1619 খ্রিস্টাব্দে ডাচ কোম্পানি জাভা জয় করে এবং 1623 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজি প্রতিযোগিতাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও অ্যাম্বয়না ইংরেজদের কুখ্যাত গণহত্যা দ্বারা। অ্যাংলো ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় 7 দশক ধরে চলেছিল, যে সময়কালে ডাচরা হেরে যায়। একের পর এক ব্রিটিশদের কাছে তাদের বসতি এবং ডাচদের চূড়ান্ত পতন ঘটে 1759 খ্রিস্টাব্দে বেদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে তাদের পরাজয়ের সাথে। The English East India Company was formed by a group of merchants known as the Merchant Adventurers in 1599 CE. In 1609 CE, Captain William Hawkins arrived at the court of Mughal Emperor Jahangir to seek permission to establish English trading centre at Surat. But it was refused by the Mughal Emperor due to Portuguese pressure. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1599 খ্রিস্টাব্দে দ্য মার্চেন্ট অ্যাডভেঞ্চার নামে পরিচিত বণিকদের একটি গ্রুপ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। 1609 খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স সুরাটে ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি চাইতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন, কিন্তু পর্তুগিজ চাপের কারণে মুঘল সম্রাট তা প্রত্যাখ্যান করেন। Later in 1612 CE, Jahangir issued a farmand permission letter to the English and they established a trading factory at Surat in 1613 CE. Later in 1615 CE, Sir Thomas Roe came to Mughal court as ambassador of James I, the King of England, and obtained permission from Jahangir to establish English trading factories in different parts of India.
Thus, by 1619 CE, English established their factories at Agra, Ahmedabad, Baroda and Broach in 1639 CE. Francis Day obtained the site of Madras from Raja of Chandragiri, which was named Fort St. George. Madras soon replaced Masulipatinam as the headquarter of English on the Coromandel coast. The English East India Company acquired Bombay from Charles II, the then King of England, on lease at an annual cent of £10 in 1668 CE, and Bombay became the headquarters of the company on West Coast. In 1690 CE, an English factory was established at a place called Sutanuti by Job Chanak. The fortified settlement of Sutanati was named Fort William, Calcutta, which later became the capital of British India. In 1701 CE, Emperor Aurangzeb ordered the general arrest of all the Europeans in India due to their aggressiveness on Mughal ships and territory, but English could be controlled only for a short time. In 1715 CE, John Sermon, the governor of Calcutta, and William Hamilton cured Mughal Emperor Farrukh Shir of a disease and gained famine, order which was also called the Magna Carta of the company, in 1717 CE to establish offices at Bengal, Gujarat and Hyderabad. পরবর্তীতে 1612 খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর ইংরেজদের কাছে একটি ফরমান অনুমতিপত্র জারি করেন এবং তারা 1613 খ্রিস্টাব্দে সুরাটে একটি বাণিজ্য কারখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে 1615 খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংল্যান্ডের রাজা জেমস এর দূত হিসেবে মুঘল দরবারে আসেন এবং জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বাণিজ্য কারখানা স্থাপনের অনুমতি পান। এইভাবে 1619 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা আগ্রা, আহমেদাবাদ, বরোদা এবং ব্রোচে তাদের কারখানা স্থাপন করে এবং 1639 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস দে চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের জায়গাটি লাভ করে, যার নাম ছিল ফোর্ট সেন্ট জর্জ। মাদ্রাজ শীঘ্রই করমণ্ডেল উপকূলে ইংরেজদের সদর দপ্তর হিসেবে মাসুলিপত্তনমকে প্রতিস্থাপন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1668 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছ থেকে বার্ষিক 10 পাউন্ডে ইজারা নিয়ে বম্বে অধিগ্রহণ করে এবং বম্বে পশ্চিম উপকূলে কোম্পানির সদর দপ্তরে পরিণত হয়। 1690 খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক দ্বারা সুতানুটি নামক স্থানে একটি ইংরেজ কারখানা স্থাপিত হয়। সুতানাটির সুরক্ষিত বসতির নাম ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা, যা পরে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। 1701 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব ভারতে সমস্ত ইউরোপীয়দের মুঘল জাহাজ এবং ভূখণ্ডের উপর আক্রমণাত্মকতার কারণে সাধারণ গ্রেপ্তারের আদেশ দেন, কিন্তু ইংরেজকে শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 1715 খ্রিস্টাব্দে জন সারম্যান কলকাতার গভর্নর এবং উইলিয়াম হ্যামিল্টন মুঘল সম্রাট ফারুক হোসিয়ারকে একটি রোগ থেকে নিরাময় করেন এবং বাংলা, গুজরাট এবং হায়দ্রাবাদে অফিস স্থাপনের জন্য 1717 খ্রিস্টাব্দে ফরমান, যাকে কোম্পানির ম্যাগনা কার্টাও বলা হতো, লাভ করেন। The Danes, from Denmark. Danes formed an East India Company in 1616 CE. They established settlement at Tranquebar, Tamil Nadu, in 1620 CE and at Serampore, Bengal, in 1676 CE. Serampore was their headquarters in India. However, they failed to strengthen themselves in India and were forced to sell all their settlements in India to the British in 1845 CE. ডেন্স 1616 খ্রিস্টাব্দে একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। তারা 1620 খ্রিস্টাব্দে ট্রাঙ্কেবার, তামিলনাড়ু এবং 1676 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে বাংলা বসতি স্থাপন করে। শ্রীরামপুর ছিল ভারতে তাদের সদর দপ্তর। যাই হোক, তারা ভারতে নিজেদের শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হয় এবং 1845 খ্রিস্টাব্দে ভারতে তাদের সমস্ত বসতি ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। The French East India Company, Les Compagnies des Indes Orientales, was formed in 1664 CE by Colbert, a minister under Louis XIV. In 1668 CE, Francis Caron established the first French factory in India at Surat. Later, Maracana set up a factory at Masulipatinam in 1669 CE. Later, in 1673 CE, François Martin founded Pondicherry, Fort Louis, the headquarters of the French possessions in India, and became its first governor too. In 1690 CE, Chandranagore in Bengal was acquired from Shasta Khan, then Mughal governor. Other French factories in India were Mahe, Balasore, Qasim Bazar and Karaikal. The arrival of Joseph Francais de Paly as French governor in India in 1742 CE saw the beginning of Anglo-French conflict, which resulted in famous Carnatic Wars.
ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লেস কম্পাংনির দেশ ইন্ডেস ওরিয়েন্টালস 1664 খ্রিস্টাব্দে লুই চৌদ্দ এর অধীনে একজন মন্ত্রী কলবার্ট দ্বারা গঠিত হয়েছিল। 1668 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস ক্যারন সুরাটে ভারতে প্রথম ফরাসি কারখানা স্থাপন করেন। পরে মারাকারা 1669 খ্রিস্টাব্দে মাসুলিপাটি নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে 1673 খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া মার্টিন ভারতে ফরাসি সম্পত্তির সদর দফতর পন্ডিচেরি, ফোর্ট লুইস প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম গভর্নরও হন। 1690 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মুঘল গভর্নর শায়েস্তা খানের কাছ থেকে বাংলার চন্দ্রনগর অধিগ্রহণ করা হয়। ভারতে অন্যান্য ফরাসি কারখানা ছিল মাহে, বালাসোর, কাশিম বাজার এবং কারাইকাল। 1742 খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফরাসি গভর্নর হিসাবে জোসেফ ফ্রাস ডুপ্লেক্সের আগমনের ফলে অ্যাংলো ফরাসি সংঘাতের সূচনা হয়, যার ফলস্বরূপ বিখ্যাত কর্ণাটিক যুদ্ধ হয়। অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ রিভ্যালরি, অ্যাংলো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। In the beginning of the 18th century, the English and the French were competing with each other to establish their supremacy in India. 18 শতকের শুরুতে ইংরেজ এবং ফরাসিরা ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল। Cause of First Carnatic War. In 1742 CE, war broke out between France and Britain in Europe over Austrian War of Succession, and in 1746 CE English started the war in India. প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধের কারণ 1742 খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মধ্যে অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ শুরু হয় এবং 1746 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ভারতে যুদ্ধ শুরু করে। Important battles and treaty pertaining to First War. Battle of Adyar, 1746 CE, exposed indiscipline of Indian army. Fought between French and Mahfuz Khan, representative of Nawab Anwar ud-Din, to capture, restore Madras, in which a small army of French defeated a huge Indian army. প্রথম যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং চুক্তি। আদিয়ার যুদ্ধ 1746 খ্রিস্টাব্দ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উন্মুক্ত শৃঙ্খলা। মাদ্রাজ দখল পুনরুদ্ধার করার জন্য ফরাসি এবং মাহফুজ খানের, নবাব আনোয়ার উদ-দিনের প্রতিনিধি মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, যাতে ফরাসিদের একটি ছোট সেনাবাহিনী বিশাল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। Austrian War or Succession ended in Europe, so battle also stopped in India. অস্ট্রিয়ান যুদ্ধ বা উত্তরাধিকার ইউরোপে শেষ হয়েছিল, তাই ভারতেও যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। Cause of Second Carnatic War. Nizam of Hyderabad died in 1748 CE, and this resulted in a war of succession, and both English and French supported opposite camps. দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধের কারণ হায়দ্রাবাদের নিজাম 1748 খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং এর ফলে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় এবং ইংরেজ ও ফরাসি উভয়ই বিপরীত শিবিরকে সমর্থন করে। Important battles and treaty pertaining to Second War. Battle of Amber, 1749 CE, French side defeated Anwar ud-Din at Amber, and his son Muhammad Ali escaped to Tiruchirappalli for safety and surrendered to English. Meanwhile, Chanda Sahib, the Nawab of Carnatic, rewarded Dipali by giving Valudanur, Viliyanur and Bahar, near Pondicherry, and marched towards Tiruchirappalli to capture Muhammad Ali. দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং চুক্তি। আম্বুরের যুদ্ধ 1749 খ্রিস্টাব্দ, ফরাসি পক্ষ আম্বুরে আনোয়ার উদ-দিনকে পরাজিত করে এবং তার ছেলে মোহাম্মদ আলী নিরাপত্তার জন্য তিরুচিরাপল্লীতে পালিয়ে যায় এবং ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এদিকে কর্ণাটকের নবাব চান্দা সাহেব পন্ডিচেরির কাছে ভালুদানুর, ভিলিয়ানুর এবং বাহুর দিয়ে ডুপ্লেক্সকে পুরস্কৃত করেন এবং মোহাম্মদ আলীকে বন্দী করার জন্য তিরুচিরাপল্লীর দিকে যাত্রা করেন। Battle of Arcot, 1751 CE. Robert Clive, an English officer, suggested a plan to attack Arcot, capital of Carnatic, which was approved by Governor Saunders and an army with Robert Clive and Major Lawrence. Clive captured Arcot and earned the tag of Hero of Arcot. Meanwhile, French forces and Chanda Sahib were defeated at Arni and Kaveri-Pikkam. Chanda Sahib was beheaded in 1752 CE. Since Dipali failed to capture Tiruchirappalli, he was recalled to France in 1754 CE. আরকটের যুদ্ধ 1751 খ্রিস্টাব্দ। রবার্ট ক্লাইভ, একজন ইংরেজ অফিসার, আরকোট কর্ণাটিকের রাজধানী আক্রমণ করার একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিলেন, যা গভর্নর সন্ডার্স এবং রবার্ট ক্লাইভ এবং মেজর লরেন্সের সাথে একটি সেনাবাহিনী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
ক্লাইভ আরকটকে বন্দী করেন এবং হিরো অফ আরকটের ট্যাগ অর্জন করেন। ইতিমধ্যে ফরাসি বাহিনী এবং চান্দা সাহেব আর্মি এবং কাভেরিপাক্কামে পরাজিত হয়। 1752 খ্রিস্টাব্দে চন্দ সাহেবের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। ডুপ্লেক্স তিরুচিরাপল্লী দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় 1754 খ্রিস্টাব্দে তাকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে আনা হয়। Treaty of Pondicherry. French possessions were given back to the France. English emerged as winner in Carnatic. Pandisari Kukti. ফরাসি সম্পত্তি ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ কর্ণাটিক বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হয়। Since Nazir Jung, British ally, lost his life in an encounter in 1750 CE, so Muzaffar Jung became Nizam and he amply rewarded French. যেহেতু নাজির জং ব্রিটিশ মিত্র 1750 খ্রিস্টাব্দে একটি এনকাউন্টারে তার প্রাণ হারান, তাই মুজাফফর জং নিজাম হন এবং তিনি ফরাসিদের প্রচুর পুরস্কৃত করেন। Cause of Third Carnatic War. The Third Carnatic War broke out due to the outbreak of the Seven-Year War, 1756 to 1763 CE, in Europe. তৃতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধের কারণ। ইউরোপে 7 বছরের যুদ্ধের 1756 থেকে 1763 খ্রিস্টাব্দ প্রাদুর্ভাবের কারণে তৃতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধ শুরু হয়। Important battles and treaty pertaining to Third War. তৃতীয় যুদ্ধ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং চুক্তি। ব্যাটেল অফ ওয়ান্ডিওয়াশ 1760 CE। English General Eyrecourt defeated Count de Lally. Count de Lally even surrendered Pondicherry. ওয়ান্ডিওয়াশের যুদ্ধ 1760 খ্রিস্টাব্দ। ইংরেজ জেনারেল আয়ারকুট কাউন্ট ডি লালিকে পরাজিত করেন। কাউন্ট ডি লালি এমনকি পন্ডিচেরি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। Treaty of Paris. Pondicherry, Karaikal and other French possessions were returned to the French on condition that they should not fortify them. Ended the French ambition in India. Pyarisa Kukti. পন্ডিচেরি, কারাইকাল এবং অন্যান্য ফরাসি সম্পত্তি ফরাসিদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে তারা তাদের সুরক্ষিত করবে না। Bharate Farasi Uchakang Sara Abasana Ghatana. The different causes for the French failure in Anglo-French rivalry can be summed up as follows. অ্যাংলো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসিদের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। Commercial and naval superiority of the English. Lack of support from the French government. French had support only in the Deccan but the English had a strong base in Bengal. English had 3 important ports, Calcutta, Bombay and Madras but French had only one Pondicherry. Difference of opinion between the French generals. England's victory in the European wars decided the destiny of the French in India. ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও নৌশ্রেষ্ঠত্ব। ফরাসি সরকারের সমর্থনের অভাব। শুধুমাত্র দাক্ষিণাত্যে ফরাসিদের সমর্থন ছিল কিন্তু বাংলায় ইংরেজদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ইংরেজদের 3টি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ কিন্তু ফরাসিদের ছিল একটি মাত্র পন্ডিচেরি। ফরাসি জেনারেলদের মধ্যে মতের পার্থক্য। ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংল্যান্ডের বিজয় ভারতে ফরাসিদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। British conquest in India. Bharate Brataiza Bijay. In 1705 CE, Aurangzeb appointed Murshid Quli Khan as governor of Bengal and later placed Orissa under his authority. Murshid Quli Khan shifted capital from Dekcha to Murshidabad and after death of Aurangzeb, founded an independent state. 1705 খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলি খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরে উড়িষ্যাকে তার কর্তৃত্বের অধীনে রাখেন। মুর্শিদ কুলি খান ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। Murshid Quli Khan right-pointing arrow Shuja-ud-Din Khan, son-in-law of Murshid Quli Khan, Sarfaz Khan, son of Shuja-ud Khan, right-pointing arrow Alivardi Khan. মুর্শিদ কুলি খান ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর সুজা উদ্দিন খান, মুর্শিদ কুলি খানের জামাতা সরফরোজ খান, সুজা উদ খানের ছেলে, ডান দিকে পয়েন্ট করা তীর আলিবর্দী খান। ব্যাটেল অফ প্লাসি 1757 CE। পলাশির যুদ্ধ 1757 খ্রিস্টাব্দ। Background of Plassey. Death of Alivardi Khan. Siraj-ud-Daulah, his grandson, came in conflict with British as was against misuse of dustaks i.a. seals of trading prevented English from fortifying Fort William. পলাশির পটভূমি। আলিবর্দী খানের মৃত্যু। সিরাজ-উদ-দৌলা তার নাতি ব্রিটিশদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন যেমনটি দস্তকদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ব্যবসার শিলমোহর ফোর্ট উইলিয়ামকে শক্তিশালী করতে ইংরেজদের বাধা দেন।
attacked British factory at Qasim Bazar on their refusal of not fortifying and captured Fort William Black Hole tragedy, wherein many English prisoners were holed up in one room and as a consequence, died of suffocation. Battle of Plassey, which resulted in victory of Mir Jafar. কাশিম বাজারে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে তাদের সুরক্ষিত না করাই এবং ফোর্ট উইলিয়াম ব্ল্যাক হল ট্র্যাজেডি দখল করে, যেখানে অনেক ইংরেজ বন্দীকে এক ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ শ্বাসরোধে মারা গিয়েছিল। Palasira Yuddha Yara Pale Mirajafarera Bijehe. Robert Clive was appointed governor of Bengal, 1758 to 1760 CE, and he consolidated the British power both in Bengal and in Deccan. রবার্ট ক্লাইভ বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন 1758 থেকে 1760 খ্রিস্টাব্দ এবং তিনি বাংলা ও দাক্ষিণাত্য উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শক্তিকে একত্রিত করেন। Clive introduced a new administrative system in Bengal called dual government, in which nominal head, Nawab of Bengal, real power, English. This dual government was ended by Warren Hastings. ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত সরকার নামে একটি নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন যেখানে নামমাত্র প্রধান বাংলার নবাব, আসল শক্তি ইংরেজি। এই দ্বৈত সরকারের অবসান ঘটিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। Mir Jafar. Mir Qasim, his son-in-law. As Mir Jafar was not able to satisfy the demands of the English, he was forced to resign in 1760 CE and Mir Qasim was put on throne, who proved to be an efficient and strong ruler. মীর জাফর, মীর কাসিম তার জামাতা। মীর জাফর ইংরেজদের দাবি পূরণ করতে না পারায় 1760 খ্রিস্টাব্দে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং মীর কাসিমকে সিংহাসনে বসানো হয়, যিনি একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। He checked the misuse of the famine of 1717 CE, granted by Emperor Farrukhsiyar, by the company officials as they used to evade customs duty. তিনি 1717 খ্রিস্টাব্দের ফরমান সম্রাট ফররুখশিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত কোম্পানির কর্মকর্তাদের দ্বারা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য অপব্যবহার পরীক্ষা করেন। Treaty of Allahabad, 1765 CE. Province of Awadh returned to Shuja-ud-Dawla, but he had to pay 50 lakh rupees to English. Shuja-ud-Dawla was forced to maintain English troops for the defense of his state. এলাহাবাদের সন্ধি 1765 খ্রিস্টাব্দ। অন্ধ্রপ্রদেশ সুজা-উদ-দৌলার কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তাকে ইংরেজদের 50 লাখ টাকা দিতে হয়। সুজা-উদ-দৌলা তার রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য ইংরেজ সৈন্য বজায় রাখতে বাধ্য হন। Shah Alam was forced to grant the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the English. Districts of Kara and Allahabad were given to Shah Alam and English accorded pension of 26 lakh rupees per year to him. শাহ আলম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অধিকার ইংরেজদের দিতে বাধ্য হন। কারা এবং এলাহাবাদ জেলাগুলি শাহ আলমকে দেওয়া হয়েছিল এবং ইংরেজরা তাকে বছরে 26 লাখ টাকা পেনশন প্রদান করেছিল। Conquest of Mysore. Mahesura Jaya. Hyder Ali, son of a Faujdar of Mysore army, was born in 1721 CE. By his hard work and determination he became commander-in-chief of the army, and when the ruler of Mysore died, he proclaimed himself as the ruler and became Sultan of Mysore. Hyder Ali was an able general and he strengthened his army by including French soldiers. মহীশূর সেনাবাহিনীর ফৌজদারের পুত্র হায়দার আলী 1721 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন এবং মহীশূরের শাসক মারা গেলে তিনি নিজেকে শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন এবং মহীশূরের সুলতান হন। হায়দার আলী একজন দক্ষ জেনারেল ছিলেন এবং তিনি ফরাসি সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন। By diplomacy, Hyder Ali won over Marathas and Nizam, and the First Mysore War ended with the defeat of the British and they were forced to sign Treaty of Madras. Both sides restored each other's conquest and promised mutual help in case of an attack by third party. কূটনীতির মাধ্যমে হায়দার আলী মারাঠা এবং নিজামের উপর জয়লাভ করেন এবং প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ব্রিটিশদের পরাজয়ের সাথে শেষ হয় এবং তারা মাদ্রাজ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। উভয় পক্ষ একে অপরের বিজয় পুনরুদ্ধার করে এবং তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আক্রমণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। Cause of Second Mysore War. Mysore was attacked by Marathas in 1771 CE. As per Treaty of Madras, English, under Verelst, did not help Hyder Ali. So Hyder Ali wanted an opportunity to strike at English. When Mahe, a French possession in the dominion of Hyder Ali, was attacked by the English,
Hyder Ali declared war on the English in 1780 CE. দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের কারণ 1771 খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করেছিল। মাদ্রাজের চুক্তি অনুসারে ইংরেজ আন্ডার ভেরেস্ট হায়দার আলীকে সাহায্য করেনি। তাই হায়দার আলী ইংরেজদের উপর আঘাত করার সুযোগ চেয়েছিলেন। হায়দার আলীর আধিপত্যে থাকা ফরাসি দখলদার মাহে ইংরেজরা আক্রমণ করলে হায়দার আলী 1780 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। Treaty of Mangalore, 1784 CE. Both sides agreed to exchange the captured territories and war prisoners. ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি 1784 খ্রিস্টাব্দ। উভয় পক্ষই দখলকৃত অঞ্চল এবং যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে সম্মত হয়। Cause of Third Mysore War. Tipu conquered Travancore, which was friendly state of British. তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের কারণ টিপু ট্রাভাঙ্কোর জয় করেন যা ছিল ব্রিটিশদের বন্ধুত্বপূর্ণ রাজ্য। Treaty of Seringapatam. Tipu lost half his territory, i.e. Malabar, Coorg, Dindugal, Baramahal, now Solomon Road. Tipu was compelled to pay huge war indemnity of 3 crore rupees and had to surrender 2 of his sons as hostages to the English until he paid the indemnity. সেরিঙ্গাপত্তনমের সন্ধি টিপু তার অর্ধেক এলাকা হারিয়েছে, মানে মালাবার, কুর্গ, ডিন্ডুগাল, বড়মহল, বর্তমানে সালেম এবং ইরোড। টিপুকে 3 কোটি টাকার বিশাল যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত তার 2 ছেলেকে ইংরেজদের কাছে জিম্মি হিসাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। Cause of Fourth Mysore War. Tipu refused to accept subsidiary alliance of Lord Wellesley. চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের কারণ টিপু লর্ড ওয়েলেসলির সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। Results of the war. Tipu fought bravely but died in the battle and English annexed large portions of Mysore. Central part of Mysore was given to Krishna Raja of Wadiyar dynasty. Tipu's family was removed from Srirangapatnam and sent to Vellore prison. যুদ্ধের ফলাফল টিপু সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধে মারা যান এবং ইংরেজরা মহীশূরের বিশাল অংশ দখল করে নেয়। মহীশূরের কেন্দ্রীয় অংশ ওয়াদিয়ার রাজবংশের কৃষ্ণ রাজাকে দেওয়া হয়েছিল। টিপুর পরিবারকে শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে সরিয়ে ভেলোর কারাগারে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ স্ট্রাগল উইথ মারাঠাস মারাঠাদের সাথে ব্রিটিশদের সংগ্রাম। First Maratha War, 1775 to 1782 CE, during the reign of Warren Hastings. প্রথম মারাঠা যুদ্ধ 1775 থেকে 1782 খ্রিস্টাব্দ ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে। Background. In 1772 CE, Madhava Rao, Maratha Peshwa, died who had no issue. Narayan Rao, younger brother of Madhava Rao, succeeded to the throne but his uncle Raghunath Rao alias Raghuba murdered him and announced himself next Peshwa, but Maratha leaders disregarded authority of Raghuba and under able leadership of Nana Fadnavas appointed Madhava Rao Narayana, the infant son of Narayan Rao. পটভূমি 1772 খ্রিস্টাব্দে মাধব রাও মারাঠা পেশোয়া মারা যান যার কোনো সমস্যা ছিল না। নারায়ণ রাও মাধব রাওয়ের ছোট ভাই সিংহাসনে বসলেন কিন্তু তার চাচা রঘুনাথ রাও ওরফে রঘুবা তাকে হত্যা করেন এবং নিজেকে পরবর্তী পেশোয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু মারাঠা নেতারা রঘুবার কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করেন এবং নানা ফড়নবিশের দক্ষ নেতৃত্বে নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে নিযুক্ত করেন। Madhava Rao Narayana, son of Narayan Rao. Infuriated by this harsh treatment, Raghuba went to British to seek their help for obtaining Peshwaship. To fructify their agreement, Treaty of Surat was signed between Raghuba and Bombay governor, without the knowledge of Warren Hastings. Raghuba agreed to hand over islands of Salsette and Bassein to British. মাধব রাও নারায়ণ রাওয়ের ছেলে। এই কঠোর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাঘুবা ব্রিটিশদের কাছে পেশোয়াশিপ পাওয়ার জন্য তাদের সাহায্য চাইতে যান। তাদের চুক্তিকে ফলপ্রসূ করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের অজান্তেই রাঘুবা এবং বোম্বে গভর্নরের মধ্যে সুরাটের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাঘুবা সালসেট এবং বেসিন দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হন। Battle at Talegaon, 1776 CE, was fought in which Marathas defeated British and Treaty of Purandhar, 1776 CE, was signed much to the advantage of Marathas and Nana Fadnavas' position was raised among Marathas. তালেগাঁও এ যুদ্ধ 1776 খ্রিস্টাব্দ হয়েছিল যেখানে মারাঠারা ব্রিটিশদের পরাজিত করেছিল এবং পুরন্দর চুক্তি 1776 খ্রিস্টাব্দ
মারাঠাদের সুবিধার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং মারাঠাদের মধ্যে নানা ফরনবিশের অবস্থান উত্থাপিত হয়েছিল। Later, Treaty of Salbai, 1782 CE, was signed between Marathas and British. It gave British 20 years of respite from Marathas' menace. English returned all the Maratha territories except Salsette. Raghoba was granted pension of 3 lakh a year. পরবর্তীতে মারাঠা ও ব্রিটিশদের মধ্যে সালবাই চুক্তি 1782 খ্রিস্টাব্দ স্বাক্ষরিত হয়। এটি মারাঠাদের হুমকি থেকে ব্রিটিশদের 20 বছরের অবকাশ দেয়। ইংরেজরা সালসেট ছাড়া সমস্ত মারাঠা অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়। রাঘবাকে বছরে 3 লাখ পেনশন দেওয়া হয়। Cause of Second Maratha War. Great Maratha statesman Nana Fadnavis died in 1800 CE, and after his death, war broke out between Bhonsle and Scindia. Peshwa Baji Rao II, weak ruler, approached English for protection. দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের কারণ। মহান মারাঠা রাষ্ট্রনায়ক নানা ফড়নভিস 1800 খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তার মৃত্যুর পরে ভোসলে এবং সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পেশওয়া বাজি রাও II, দুর্বল শাসক, সুরক্ষার জন্য ইংরেজদের কাছে যান। Treaty of Bassein, 1802 CE. English defeated combined armies of Scindia and Bhonsle under Wellesley and forced them subsidiary alliance. But, British failed to defeat Holkar. So, Treaty of Rajpurghat, 1806 CE, was signed and Wellesley was recalled from India. বাসেইনের চুক্তি 1802 খ্রিস্টাব্দ। ইংরেজরা ওয়েলেসলির অধীনে সিন্ধিয়া ও ভোসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে এবং তাদের সহায়ক জোটে বাধ্য করে। কিন্তু ব্রিটিশ হোলকারকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং রাজপুরঘাট চুক্তি 1806 খ্রিস্টাব্দ স্বাক্ষরিত হয় এবং ওয়েলেসলিকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করা হয়। Pindri War, 1817 to 1818 CE. Hastings assembled a large force to round up and exterminate seemingly lawless Pindris and their chiefs. পিন্ডারি যুদ্ধ 1817 থেকে 1818 খ্রিস্টাব্দ। হেস্টিংস আপাতদৃষ্টিতে অনাচারী পিন্ডারি এবং তাদের প্রধানদের ঘিরে ফেলার জন্য একটি বিশাল বাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন। Results of the war. To satisfy Maratha pride, a small state of Satara was created under Pratap Singh, a descendant of Shivaji. Baji Rao II was given annual pension of 8 lakh rupees. Bombay Presidency was formed in this region. In 1818 CE, British became supreme rulers in India. যুদ্ধের ফলাফল। মারাঠা গর্ব মেটানোর জন্য শিবাজির বংশধর প্রতাপ সিংয়ের অধীনে সাতারার একটি ছোট রাজ্য তৈরি করা হয়েছিল। বাজি রাও IIকে বার্ষিক 8 লাখ টাকা পেনশন দেওয়া হয়েছিল। এই অঞ্চলে বম্বে প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। 1818 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা ভারতে সর্বোচ্চ শাসক হয়ে ওঠে। Anglo-Sikh Wars. Death of Ranjit Singh in 1839 CE was followed by political instability. Next three rulers Khanak Singh, Nav Nihal Singh and Sher Singh were murdered within next 6 years, 1839 to 45 CE. In such unstable environment, without much effective control over army, Dalip Singh, 5-year-old son of Ranjit Singh, ascended the throne in 1845 CE. However, British encirclement of Punjab had started from 1833 CE, when they appointed British residents at Ludhiana and Sindh. অ্যাংলো-শিখ যুদ্ধ 1839 খ্রিস্টাব্দে রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পরবর্তী 3 শাসক খানক সিং, নিহাল সিং এবং শের সিং পরবর্তী 6 বছরের মধ্যে 1839 থেকে 45 খ্রিস্টাব্দ খুন হন। এমন অস্থিতিশীল পরিবেশে সেনাবাহিনীর উপর খুব বেশি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই রঞ্জিত সিংয়ের 5 বছর বয়সী ছেলে দলীপ সিং 1845 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাইহোক, ব্রিটিশ পাঞ্জাব ঘেরাও শুরু হয়েছিল 1833 খ্রিস্টাব্দ থেকে, যখন তারা লুধিয়ানা এবং সিন্ধুতে ব্রিটিশ বাসিন্দাদের নিয়োগ করেছিল। Annexation of Sindh, 1843 CE. Causes for annexation. Sindhura Sanyojana, 1843 Christabda. Sanyuktira Karana. Commercial possibilities of the Indus. British fear of expansion of Russian Empire towards East. British desire to increase influence in Persia and Afghanistan through control over Sindh. সিন্ধুর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। পূর্ব দিকে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের আশঙ্কা ব্রিটিশদের। ব্রিটিশ সিন্ধু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পারস্য ও আফগানিস্তানে প্রভাব বাড়াতে চায়। Earlier background according to timeline. 1809 CE, Lord Minto sent an ambassador to the Amirs and concluded a friendship treaty with them.
1831 CE, journey of Alexander burns up the Indus on his way to Lahore. 1832 CE, treaty by Lord Bentinck by which roads and rivers of Sindh were opened to English trade. 1839 CE, Lord Auckland forced the Amirs to sign subsidiary alliance and Lord Ellenborough unnecessarily provoked the armies and people of Sindh into a war. 1842 CE, appointment of Sir Charles Napier as British resident in place of Major James Outram. টাইমলাইন অনুযায়ী আগের পটভূমি 1809 খ্রিস্টাব্দ লর্ড মিন্টো আমিরদের কাছে একজন দূত পাঠান এবং তাদের সাথে একটি বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পন্ন করেন 1831 খ্রিস্টাব্দ আলেকজান্ডার বার্নসের লাহোর যাওয়ার পথে সিন্ধু নদীতে যাত্রা 1832 খ্রিস্টাব্দ লর্ড বেন্টিংকের চুক্তি যার দ্বারা সিন্ধুর রাস্তা এবং নদীগুলি ইংরেজ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল 1839 খ্রিস্টাব্দ লর্ড অকল্যান্ড আমিরদেরকে সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন এবং লর্ড এলেনবরো অকারণে সেনাবাহিনী এবং সিন্ধুর জনগণকে যুদ্ধে উস্কে দেন 1842 খ্রিস্টাব্দ মেজর জেমস আউটরামের জায়গায় ব্রিটিশ বাসিন্দা হিসাবে স্যার চার্লস নেপিয়ার নিয়োগ 1843 CE, Charles Napier, destruct Imamgarh, the famous desert fortress. In retaliation of this, Baluchis attacked the British resident and declared war on British. The Battle of Miani ensued in which Baluchi army was defeated by Napier and some Amirs had to surrender. Later, Battle of Dibbo happened in which Napier defeated Sher Muhammad, Amir of Mirpur, and thus Sher Muhammad was expelled from Sindh resulting in formal annexation of Sindh 1843 CE. Napier was appointed as first governor of Sindh and interestingly he sent a telegram to the British headquarters exclaiming, I have Sindh ne d. 1843 খ্রিস্টাব্দ চার্লস নেপিয়ার বিখ্যাত মরুদুর্গ ইমামগড় ধ্বংস করেন এর প্রতিশোধ হিসেবে বেলুচিরা ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মিয়ানির যুদ্ধ শুরু হয় যেখানে বেলুচি বাহিনী নেপিয়ারের কাছে পরাজিত হয় এবং কিছু আমিরকে আত্মসমর্পণ করতে হয় পরে ডাবর যুদ্ধ হয় যেখানে নেপিয়ার শের মুহম্মদকে মিরপুরের আমির পরাজিত করেন এবং এইভাবে শের মুহম্মদকে সিন্ধু থেকে বহিষ্কার করা হয় যার ফলে সিন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয় 1843 খ্রিস্টাব্দ নেপিয়ারকে সিন্ধুর প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মজার ব্যাপার হল তিনি ব্রিটিশ সদর দপ্তরে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন যে আমার কাছে সিন্ধ নেটি আছে After the annexation of Sindh, a series of battle happened between British and Sikh rulers which form part of First Anglo-Sikh War 1845 to 1846 CE. সিন্ধু অধিগ্রহণের পর ব্রিটিশ এবং শিখ শাসকদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা প্রথম অ্যাংলো শিখ যুদ্ধের 1845 থেকে 1846 খ্রিস্টাব্দ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় Battle of Muduks 1845 CE was fought between Lal Singh, Prime Minister of Sikhs, and Sir Hugh Gough in which Sikh army was defeated. মুদুকের যুদ্ধ 1845 খ্রিস্টাব্দ লাল সিং শিখদের প্রধানমন্ত্রী এবং সার হিউগো গোফের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল যাতে শিখ সেনা পরাজিত হয় Battle of Firozpur 1845 Christabda was fought between Sikh army under Tej Singh, got defeated, and British. ফিরোজপুরের যুদ্ধ 1845 খ্রিস্টাব্দ তেজ সিং পরাজিত এবং ব্রিটিশদের অধীনে শিখ সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই হয়েছিল Battle of Buddewal 1846 Christabda was fought between Ranjit Singh Mayathia, got defeated, and Harry Smith. বুদ্রেওয়ালের যুদ্ধ 1846 খ্রিস্টাব্দ রঞ্জিত সিং মাইহিথিয়া পরাজিত এবং হ্যারি স্মিথের মধ্যে লড়াই হয়েছিল Battle of Guns, Battle of Sabrown 1846 CE, one of the decisive battle fought between British, Harry Smith, and Sikhs. The British emerged victorious and they not only crossed Satluj but occupied Lahore too. This resulted in signing of Treaty of Lahore 1846 CE, according to which বন্দুকের যুদ্ধ সাবরানের যুদ্ধ 1846 সি ব্রিটিশ হ্যারি স্মিথ এবং শিখদের মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ ব্রিটিশরা বিজয়ী হয়ে আবির্ভূত হয় এবং তারা কেবল শত্রুজ অতিক্রম করে না লাহোরও দখল করে এর ফলে লাহোর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 1846 খ্রিস্টাব্দ যা অনুসারে Jalandhar Deob was given to British along with a demand for payment of 1.5 crore to be paid to British.
6 paid only half of this amount, and for settling the rest they sold Kashmir to British, who sold it further to Gulab Singh. Appointment of British resident at Lahore, Sir Henry Lawrence. Recognition of Dalip Singh and Rani Jean Kaur by British. জলন্ধর দাউব ব্রিটিশদের দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশদের দেওয়া 1.5 কোটি টাকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। শিখরা এই পরিমাণের মাত্র অর্ধেক প্রদান করে এবং বাকিটা মীমাংসার জন্য তারা কাশ্মীরকে ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করে দেয়, যারা এটিকে আরও বিক্রি করে গুলাব সিংকে। লাহোরে ব্রিটিশ বাসিন্দা নিয়োগ, স্যার হেনরি লরেন্স। ব্রিটিশদের দ্বারা দলীপ সিং এবং রানী জিন্দ কৌরের স্বীকৃতি। Maharani Jean Kaur, who was acting as regent of her son, Dalip Singh, had believed that, as stipulated in the Treaty of Lahore, the British force would leave Lahore. But the British, instead of quitting, started strengthening their authority over Lahore administration. This led to the signing of the Treaty of Bhairol, 1846 CE, also known as Second Treaty of Lahore, through which Rani Jean Kaur was removed and a Regency Council for Punjab was set up, consisting of 8 Sikh Sardars, and presided over by Sir Henry Lawrence, and British force was stationed at Lahore, for which Sikhs also needed to pay 22 lakhs. The Treaty of Bhairol transformed the Sikh kingdom into a virtual British protectorate. Thus, ground for another confrontation was set. মহারানী জিন্দ কৌর, যিনি তার পুত্র দলীপ সিংয়ের রাজকীয় হিসাবে কাজ করছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে লাহোর চুক্তিতে বর্ণিত ব্রিটিশ বাহিনী লাহোর ছেড়ে যাবে। কিন্তু ব্রিটিশরা প্রস্থান করার পরিবর্তে লাহোর প্রশাসনের উপর তাদের কর্তৃত্ব জোরদার করতে শুরু করে। এর ফলে ভৈরওয়ালের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 1846 খ্রিস্টাব্দ, যা লাহোরের দ্বিতীয় চুক্তি নামেও পরিচিত, যার মাধ্যমে রানী জিন্দ কৌরকে অপসারণ করা হয় এবং পাঞ্জাবের জন্য একটি রিজেন্সি কাউন্সিল 8 শিখ সর্দারের সমন্বয়ে স্থাপন করা হয় এবং স্যার হেনরি সভাপতিত্ব করেন। লরেন্স এবং ব্রিটিশ বাহিনী লাহোরে অবস্থান করেছিল, যার জন্য শিখদেরও 22 লাখ টাকা দিতে হয়েছিল। ভৈরওয়ালের চুক্তি শিখ রাজ্যকে একটি ভার্চুয়াল ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্যে রূপান্তরিত করে। সুতরাং আরেকটি সংঘাতের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল। Thus, in order to avenge humiliation of First War and also bad treatment accorded to Rani Jean Kaur, Second Anglo-Sikh War, 1848-49 CE, occurred. The Second War resulted in annexation of Punjab by Lord Dalhousie in 1849 CE, and Dalip Singh and Rani Jean Kaur were transported to England. A board of 3 commissioners was established consisting of এইভাবে প্রথম যুদ্ধের অপমান এবং রানী জিন্দ কৌরের সাথে খারাপ আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় অ্যাংলো শিখ যুদ্ধ 1848 থেকে 49 খ্রিস্টাব্দ সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে 1849 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি পাঞ্জাবকে অধিভুক্ত করে এবং দলীপ সিং এবং রানী জিন্দ কৌরকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। 3 জন কমিশনারের একটি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, চার্লস জি ম্যানসেল। হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, চার্লস জি ম্যানসেল। In 1853 খ্রিস্টাব্দ, his board was abolished and a chief commissioner for Punjab, Sir John Lawrence, was appointed. 1853 খ্রিস্টাব্দ এই বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং পাঞ্জাবের জন্য একজন প্রধান কমিশনার, স্যার জন লরেন্স, নিযুক্ত করা হয়। এখানেই এই চ্যাপ্টার ও এই বইটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো বই পড়ব। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও।